Welcome to Growth Pod Talk Show. Our today's guest is a maker of your living room, your workspaces. He designs cozy sitting space and vibrant living areas. He's someone who is the principal designer at Shalin Gandhi Design Studio. Let's welcome Mr. Shalin Gandhi. First of all, thank you so much for lovely introduction. Once again, thank you. Thank you. So, Shalin, can we start with a simple, very question? How did you embark the journey being an interior designer? What's your life journey, and how many years you have been in this practice? It's been almost 18 years since I passed it from the my institute. So from childhood, that was the passion for the this design. As a childhood, બધા જે નાના હોય ત્યારે સેન્ડથી રમતા હોય. So I was like that kind of a kid, but because I was making spaces from the sand. And that I feel that કે એ પહેલું જ કનેક્શન હતું એ ડિઝાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટેનું. And then the journey started from the childhood. I feel so that and and then I gradually moving to my college time. I passed out from the School of Architecture in Vidyavallabh Vidyanagar. અને એ જર્ની ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ અને now feel કે it's been almost 18 years and now I feel it's passion for the interior and over the years I feel that interior is not about only aesthetics. It's all about the lifestyle, how people live. So picking from the point you shared, આપણે એક વાત કરીએ. Your journey of being 18 years, and you talked about કે interior is not about just aesthetic, it's all about lifestyle. So can you share કે આટલા વર્ષોમાં, આ 18 વર્ષોમાં, have you seen the dynamic change which have come in interiors? પહેલા લોકોને એવું લાગતું હતું કે ઇન્ટિરિયર જે છે ના કરે તો ચાલે, પણ now the interior designing has been an integral part, an inevitable part of the entire designing role. Sure, because એમાં એવું છે હવે I've seen in last decade people are more aware of their personal choices, personal preferences, અને બધાને એવું છે કે they want their spaces to be designed in a personal way, because that is a interior is about the even identity, how the people, the home is their identity. એ એમને એવું છે કે જે ઘરમાં રહું છું તો એ એમનો આઈડેન્ટિટી ઇન અ વે કે એ લાઈફસ્ટાઈલ રિફ્લેક્ટ કરે છે કે who I am in a way કે હું કયા ઘરમાં રહી રહ્યો છું, મારે સરાઉન્ડિંગ્સ કેવું છે. એન્ટિટી ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધેટ ઓલ્સો. અને કઈ રીતે ચેન્જ થઈ રહ્યું છે તો ડેફિનેટલી કે પીપલ આર મોર અવેર કે એમને ખબર છે કે વોટ દે વોન્ટ અને વોટ આર ધેર પ્રેફરન્સીસ. સો એ આખો સિનારીઓ ઇન્ટિરિયર ઇઝ ઓલ ચેન્જિંગ ધ સિન્સ આઈ સીન ધેટ કે the landscape of interior design industries had completely changed in a decade. Okay. And even the choices of the families have changed with the time? Yes, choices of the family have changed because nowadays ke new generations are coming up with a very clear ideas કે એમને શું જોઈએ છે, કે what they want કે like due to the social media and the global exposure they want their spaces to be very much perfections કે એમને શું જોઈએ છે, they are very clear. So even the nuclear families are increasing. So nowadays the people want their this home is very કે એમને બહુ જ ઓપન સ્પેસીસ જોઈએ છે. ઓપન સ્પેસ ઇન અ વે સચ કે તે લિવિંગ, ડાઇનિંગ એન્ડ ધ કિચન શુડ બી ધેર, કે ત્યાં એ લોકો સરસ રીતે એમનો સોશિયલાઇઝિંગ કરી શકે. અને સેમ વે એ ફ્લેક્સિબિલિટી પણ હોય એમની પાસે ને એસ્થેટિકલી પણ પ્લેઝન્ટ હોવું જોઈએ. Okay. So, as you said કે લિવિંગ ઇન્ટિરિયરનું આખું જે ફેબ્રિક જે પ્રમાણે બદલાયું છે, કે જે વસ્તુઓ બદલાઈ છે, સો it's not just limited to living room. Now interior has went up to even the bathrooms. So what I mean to say is કે lights ના placing ની વાત હોય, bathroom ના decorations ની વાત હોય, કે તમારા living room, bedroom spaces ની વાત હોય, even કદાચ landscaping ની વાત હોય, બધી જ જગ્યાએ interiors થાય છે. તો વોટ ડુ ફીલ કે કઈ વસ્તુ ઇન્ટિરિયરમાં એવી છે કે જ્યાં આગળ તમારી મેક્સિમમ કોસ્ટ ઇન્વોલ્વ થાય, લાઇટમાં થાય કે ફર્નિચરમાં થાય? એટલે એ હવે એ આખો એક સબ્જેક્ટિવ છે કે દરેકની એક પર્સનલ ચોઇસ છે. હું એમ કહીશ કે એઝ અ લેડી એને એવું જ જોઈએ છે કે મારું કિચન એકદમ પરફેક્ટ જ હોય, એમાં મેક્સિમમ સ્પેન્ડ કરવા છે, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ કિચન જોઈએ છે, રાઈટ. એઝ અ મેન દે વોન્ટ કે હું ક્યાં સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છું, મારો મેક્સિમમ ડે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છું, કે મારા આફ્ટર અવર્સ વર્કિંગ અવર્સ ક્યાં સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છું. તો એમને કદાચ એવું છે કે એમને હોમ થિયેટર્સ હોય, એમનો કોઝી લિવિંગ એરિયા હોય, ફેમિલી એરિયા હોય, or even at the bathroom. They are spending lakhs of rupees in the bathroom also because they want that kind of a shower. તે કે એ શાવર છે, બાથરૂમ ફિટિંગ છે, ફોસેટ છે, they are spending much on that also.
બટ સ્ટીલ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પિક વન તો કયો એરિયા છે કે જ્યાં મેક્સિમમ જાય, એટલે ફર્નિચરમાં જાય, લાઇટિંગમાં The જાય, mo- સીલિંગમાં the જાય most કે of the chunks are ફ્લોરિંગમાં જાય? going in the furniture. ફર્નિચર. Yes. Right. અને it's not just, again, as you said, it's not just about living, it's all about your spaces. So when we say your spaces, it also talks about your offices. તો ઓફિસ ઇન્ટિરિયર્સમાં what do you say, what is the exactly એમાં કેટલો ટાઈમ જાય અને કઈ રીતે તમે એને ફટાફટ કરી શકો, યા તો કેમ કે ઓફિસ માટે તમે વધારે ટાઈમ ના લઈ શકો, તો કેન યુ સમ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ? Office interiors માં એવું છે કે office is like nowadays, yes, fit outs periods are limited because mostly like the 45 days to 90 days no fit out periods we get. So now it's like a ઓફિસમાં પણ એવું છે કે લોકો they are moving into the sustainability, કે easy to move furniture, like the modular furniture trends are very much in nowadays. પહેલા એવું હતું કે modular, સ્પેસિફિકલી ફોર ઓફિસીસ. yes, especially for the offices, modular furniture is very much in. પહેલા એવું હતું લોકોને કે એ મોડ્યુલર ફર્નિચર ઇઝ નોટ સ્ટડી, નોટ રોબસ્ટ, તો મોડ્યુલર ફર્નિચરમાં જવાય જ નહીં. એટલે એક myth છે કે પહેલા એક myth carpenter- ચાલતો હતો yes, કે કે એ carpenter પેલા કરે તો જ એ સરસ જ ભૂસાના હોય. મટીરિયલનું હા, બને છે, એક હા, myth હા. ચાલતું હતું Yes, પહેલા. કાર્પેન્ટર કરે તો જ એ પરફેક્શન હોય એવું નથી. મોડ્યુલર ફર્નિચર આર અગેન એ ગુડ ક્વોલિટી ફર્નિચર્સ. ઇવન નાઉડેઝ લાઈક સ્લિમ પાર્ટીશન, એલ્યુમિનિયમ પાર્ટીશન્સ, ગ્લાસીસ આર ધેર. સરસ લાઇટિંગ્સ પણ થઈ શકે છે અને એનાથી પણ સરસ હવે નાઉ પીપલ ફીલ દેટ કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લુક પણ ઓફિસનો આપી શકાય છે. પહેલા એવું નથી કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લુકથી ઓફિસનો લુક ના આવે. Okay. એક્સપોઝ સીલિંગ હોય, સરસ એના ડક્ટ જતા હોય એસીના, દેટ લુક્સ ગુડ. ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ટિરિયર. એ એક એલિમેન્ટ જ છે. અને યસ, વન મોર થિંગ કે નાઉ દેર લુકિંગ ફોર દેટ ઇઝ ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ, કે વધારે જેટલી ઓફિસમાં ગ્રીન સ્પેસીસ હોય, કે પ્લાન્ટ્સ હોય, ઇન્ટિરિયર રિલેટેડ બધા પ્લાન્ટ્સ હોય, વિચ આર લાઈક ધ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સ, કે બધા સ્નેક્સ પ્લાન્ટ્સ અને બધા પ્લાન્ટ્સ છે વિચ ગિવ્સ યુ ધ ઓક્સિજન. એ પ્લાન્ટ્સ પણ ઘણા લોકો યુઝ કરી રહ્યા છે અને ઇટ્સ જસ્ટ ગુડ થિંગ્સ કે ગ્રીન પેચ પણ ઓફિસમાં હોવો જોઈએ. Okay, so green patch is the trending thing which is considered in Yes. designing offices also. Yes, that gives you a pleasant environment. Okay, so while finalizing an interior designer or picking up interior designer, what are the things, કઈ વસ્તુઓ મગજમાં રાખવી જોઈએ, ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, કે કઈ વાતો વસ્તુ આપણે ધ્યાન હોવી જોઈએ કે કોઈ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર સિલેક્ટ કેવી રીતના કરવા? It's like how you choose your doctor, how you select your doctor. Because when you go to the doctor, તો તમે પહેલાં તો એનું એ જુઓ કે લાઈક એની એક્સપિરિયન્સ કેવો છે, એ તમારી માટે કઈ રીતે તમને કામ કરશે, એની દવા કઈ રીતે કામ કરશે, રાઈટ? પહેલાં તો એનો એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે. તો સેમ વે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર સિલેક્ટ કરતી વખતે યુ નીડ ટુ સિલેક્ટ હાઉ મચ વર્ક હી હેઝ ડન ઇન ઓર શી હેઝ ડન ઇન હિઝ લાઈફ ઓર હર લાઈફ, રાઈટ? અને એનો પોર્ટફોલિયો કેવો છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે પણ ડિઝાઇનર છે, તો ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ધ પ્રેઝન્ટેશન. એ તમને પ્રેઝન્ટેશન આપે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ હાઉ ધ એક્ઝિક્યુશન વિલ બી ટેક પાર્ટ. કે પ્રેઝન્ટેશનથી વધારે પણ છે કે એ જે ડિઝાઇન્સ થઈ છે એને એક્ઝિક્યુશન્સ કઈ રીતે થઈ શકશે. તો એક્ઝિક્યુશન્સ કેવી રીતના થશે એ કેવી રીતના ખબર પડે? તો લાઈક એના પ્રોજેક્ટ્સ તમે જુઓ, એનો પોર્ટફોલિયો જુઓ, એના કરેલા કામ તમે જુઓ, તો એનું ફિનિશિંગ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. અને લાઈક પછી એ પણ છે કે તમને એ તમારા ટાઈમ બાઉન્ડ એના પ્રોજેક્ટ્સ છે જે ટાઈમ બાઉન્ડ થયેલા છે કે નહીં. એવું નથી કે તમે એક પ્રોજેક્ટ લઈ લીધો પછી એ 5 વર્ષ ચાલવાનો છે, 10 વર્ષ ચાલવાનો છે, વિચ નો બડી કેન અફોર્ડ. તો એ ટાઈમ બાઉન્ડ પૂરો થશે કે નહીં, વેન દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આ સમરાઇઝ કે સૌથી પહેલી વસ્તુ તમારે એનો એક્સપિરિયન્સ જોવો યસ, જોઈએ, ડેફિનેટલી. સેકન્ડ થિંગ પોર્ટફોલિયો જોવો જોઈએ, Yes. થર્ડ થિંગ ફિનિશિંગ ને એ બધી વસ્તુઓ, Correct. અને ટાઈમ બાઉન્ડનેસ. આ Correct. 4 વસ્તુઓ છે જે તમારે મિનિમમ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. એટલે એવું પણ હું કહીશ કે કદાચ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ કરતાં તમે ડિઝાઇનર સાથે તમારું ઘર કે તમારું ઓફિસ કે તમારી જ્યારે સ્પેસ ડિઝાઇન થશે એ વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશો, વધારે ફોન પર વાત કરશો. એટલે કે હસબન્ડ વાઈફનો જે કનેક્શન હોય ને એના કરતાં એને એક ફ્રેન્ડનો કનેક્શન હોય ને, એટલે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ બની જવો જોઈએ. ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર હું ઓલવેઝ બિલીવ કરું કે મારો ક્લાયન્ટ જ્યારે મારો પ્રોજેક્ટ પતે ત્યાં સુધી મારો ફ્રેન્ડ હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે એ ફ્રેન્ડ બનશે તો તમારે ઇઝીલી ઓપનલી કામ કરી શકશો. ઓકે, સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, Yes. કે તમારે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર સિલેક્શન તો કરી લીધું, હા. પણ તમારે એને એક ફ્રેન્ડ બનાવવો જોઈએ, એક ક્રોસ સર્કલમાં તમે આવવા જોઈએ, તો Yes. તમે વધારે સારી રીતે એકબીજાને ઇન્ટિરિયર અન્ડરસ્ટેન્ડ ડિઝાઇનર માટે પણ એવું છે ને, એ તમારી બધી જ ઇન્ટિરિયરની લાઈક તમારા બેડરૂમથી લઈને તમારા બાથરૂમથી લઈને બધી જ ડિટેલ્સ એને ખબર છે. તો એને તમે શેર કરી શકવા જોઈએ કે મને આ મારી નીડ છે. એક વોર્ડરોબ છે તો એની નીડ પણ તમે એને શેર કરો છો, તો એ તમે એટલા ઓપન હશો અને બંને સાઈડથી એક કોલાબરેટિવ વર્ક થશે તો એ સારું ડિઝાઇન થઈ શકશે. તો એના માટે એક સિલેક્ટ કરવો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
સો નોઈંગ ધીસ કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવા, હા પણ એક માર્કેટમાં મિથ્સ પણ ચાલતા હોય ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર્સને લઈને કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર રાખવા કે ના રાખવા, યા તો ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગને ડિઝાઇનિંગ ઓર ડિઝાઇનર્સ બંને માટેના કંઈક મિથ હોય. સો ઓબ્વિયસલી તમે એક ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર તરીકે બી એવા બધા નેગેટિવ કમેન્ટ્સ કે એવા મિથ્સ તમે આયા જ હશો. કેન યુ શેર સમ? So first myth is કે interior designer only for the class. કે who can afford their fees, only they can afford to do in the interior design. એવું નથી. બધા જ માટે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર નાવ એ સબ્જેક્ટ એક અલગ જ આખું છે કે એ તમારી પર્સનલાઇઝ ચોઇસ છે કે તમે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર ઇટ્સ નોટ ફોર ધ ક્લાસ. અને લોકોને એવું છે કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર રાખીશું તો મારા ખર્ચો વધી જશે, મારો એક્સપેન્સ વધી જશે, પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ વધી જશે, અધરવાઇઝ મારે એની ફીઝ આપવી પડશે, રાઈટ? તો હું એમ કહીશ કે તમે એક લોયર પાસે જાઓ છો, એક સીએ પાસે જાઓ છો, એક કન્સલ્ટન્ટ છે, તો એની ફીસ કેમ આપો છો? એ સીએ છે તો તમારું ટેક્સ બેનિફિટમાં તમને હેલ્પ કરે છે, લોયર છે તો તમારા કોઈ કેસીસ છે તો તમને હેલ્પ કરે છે, ડૉક્ટર છે તો તમને એ તમારા તમને કોઈ પણ તમને મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે તો એમાં તમને હેલ્પ કરે છે. તો ઇટ ઇઝ લાઈક એક કન્સલ્ટન્ટ છે, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ. તો એ કન્સલ્ટન્ટ તમને હેલ્પ જ કરી રહ્યો છે અને એ તમારી પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ ક્યારેક નથી વધારતો, પણ તમને ઓવરઓલ લાઈફસ્ટાઈલ સારી થાય, તમારું વેલબિંગ થાય એના માટે તમને હેલ્પ કરે છે ને એ તમારી ઓવરઓલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ ઘટાડી જ રહ્યો છે. કઈ રીતે? તો એ તમને સારું મટીરિયલ સિલેક્શન કરવામાં હેલ્પ કરશે. તમે એ માર્કેટમાં ફરશો એના કરતાં બેટર છે કે જ્યારે કન્સલ્ટન્ટ છે તો એને ખબર છે કે ક્યાં તમને બેસ્ટ ચોઇસ અને સારું મટીરિયલ મળશે, કયું મટીરિયલ તમારા માટે અપ્રોપ્રિએટ છે અને એ મટીરિયલ સાથે એનો ફાઇનલ આઉટપુટ કેવો આવશે એ અપ્રોપ્રિએટ છે કે નહીં એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ ઓવરઓલ કોસ્ટ તમારી ઓછી જ થવાની છે. સો યુ પુટ ઇટ ઇન અ વે ઓર આઈ કેન સમરાઇઝ ઇન અ વે કે તમે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરને એક પ્રોફેશનલ તરીકે ગણો, જે તમે અત્યારે લોયર્સ ગણો છો, કે તમે ડોક્ટર્સ ગણો છો, કે Right. તમે સીએસ ગણો છો, Right. એવી રીતે તમે એક પ્રોફેશનલ તરીકે ગણો Correct. અને એની પ્રોફેશનલ એક્સપર્ટાઇઝનો યુઝ કરો તો એ તમને ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ્સ આપે. રાઈટ. ગુડ. હવે કેન વી મૂવ ટુ અ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ કે ત્યાં આગળ હું તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછું અને આઈ વુડ લાઈક ટુ હેવ આન્સર્સ આઈધર ક્વિક ઓર એકદમ શોર્ટ. ઓકે. So, someone who you look upon to, or someone who is an ideal in the field of interior? માય ગુરુ અનિશા મોદી, whom I am been trained, અને હું જેમની પાસેથી જ આ આખો મારો જર્ની ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ છે. તો ડેફિનેટલી એઝ એન માય ગુરુ, અને એક ઇન્ટરનેશનલ આર્કિટેક્ટ છે ફ્રેન્ક લોઇડ રાઇટ, કે એમના કામ મને બહુ જ સરસ ગમે છે અને વેરી સિમ્પલિસ્ટિક સ્ટ્રેટ લાઇન કામ છે અને હી ઇઝ ધ માસ્ટર. ઘરની વાત કરીએ તો what would you choose, luxury or comfort? That is again the subjective. Comfort is a new luxury. Comfort is a New luxury. new luxury. Where do you enjoy the most? Creating office spaces or creating some home spaces or some other areas? So, yes, I love to design the residence, but I feel કે મને મજા જેમ આવે છે એ કમર્શિયલ સ્પેસમાં છે. લાઈક આઈ હેવ ડન ધ many salon and cafes, so I love to do design that also. ઓકે. ચોઇસીસની વાત કરીએ તો બહુ જ બધી ચોઇસીસ અવેલેબલ છે. તો વિચ કલર પેલેટ વુડ યુ ચૂઝ? All time neutral. અડધી પેલેટ્સ. અડધી પેલેટ્સ, ફાઇન. સસ્ટેનેબલ, એસ્થેટિક અને મિનિમલિસ્ટ, આ ત્રણમાંથી સિલેક્ટ કરવાના હોય તો એને ગ્રેડિંગ આપવાના, હાઉ વુડ યુ ગ્રેડ? સસ્ટેનેબલ, મિનિમલિસ્ટિક એન્ડ એસ્થેટિક. ઓકે, first સસ્ટેનેબલ, table. મિનિમલિસ્ટિક અને એસ્થેટિક. એસ્થેટિક, યસ. ફાઇન. ધ લાસ્ટ વન, વોટ ઇઝ યોર સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન? સો આઈ ઓલવેઝ બિલીવ દેટ કે સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન ઇઝ ઓલ અરાઉન્ડ. કે તમે જ્યાં પણ નજર નાખશો ત્યાં જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધ સ્મોલેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ. એ મને જે કોલેજમાં પણ શીખવાડ્યું છે કે ઓબ્ઝર્વ ધીસ, ઇવન માઇક ઓલ્સો, ધીસ સ્ટેન્ડ ઓલ્સો, એન્ડ યુ કેન ડિઝાઇન એનીથિંગ. સો એવરીથિંગ વિચ ઇઝ અરાઉન્ડ યુ યસ. can be a source of inspiration. Open your eyes and open your mind and look at these things. Thank you, Shalin, for such an insightful talk. શાલિન ગાંધી જોડે આપણે વાત થઈ, એમાં આપણે ઘણા બધા ઇન્ટિરિયરના ફેક્ટ્સ અને મિથ્સ વિશે વાત કરી, એમના ચોઇસીસ વિશે વાત કરી, ખાસ કરીને બહુ સિમ્પલ વાતો એમને સમજાઈ કે તમારી આજુબાજુમાં જ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેમાંથી તમે એ પોતે ઇન્સ્પિરેશન લે છે. શાલિન, થેન્ક યુ ફોર સચ અ વન્ડરફુલ ટોક. થેન્ક યુ. Thank you so much.